आमे प्रसंग को जीवा कार कौन अच्छी कह कहतु तापर आलोचना करिया। गुरुजी प्रणाम। हाँ प्रणाम। गुरुजी आमको जो गरम होची नले देह पे खराब हेले सूक्ष्म शरीर भी कष्ट पाउची। सूक्ष्म शरीर कष्ट पाउची तुमको गरम हेले सूक्ष्म शरीर कष्ट पाउची या कहू तो नहीं जब गरम हो कि रोग हो कि आघात लागले सूक्ष्म शरीर कष्ट पाउची। हाँ पाइबा निश्चिंत किंतु तुम्हें जहाँ पाइब से पाइबे तार डिफरेन्स क्वालिटी आसब तांको सुख दुख पाइबाटा अन्य प्रकार हम जमती आत्मा कहते मो आत्मा आत्मा को कष्ट होची कहते कि आत्मा भितर अच्छी आत्मा कष्ट होची कौन अंतरात्मा से विलाप करियो जिते बड़े आत्मार विलाप आसो से अभिशाप आसो बुझिपारे तेणु तेणु आत्मार विलाप आत्मार क्रोधित अवस्था मध्य अच्छी ज्यादा तुम द्वारा इन्फ्लुएंस हम आत्मा मु अभिशाप दौर अभिशापटा तुम्हें दे पार भीतर आसो राइट रंग से जान से आसब अति मात्रा जदि आवेदन हुए सेटा आत्मा पाखरु आसे अति मात्रा जदि तुम्हें दुखित हल बा अन्याय संगत भाव तुमको निर्यातना दिगला सेटा आत्मा बुझीब आत्मा से अभिशाप दो मुझे ना जनकर आम गाँ कथा बारमाणिया बारमाणे रेस्टी करदेला टिकेट दे नथिला मझिरे आसिक लाट्रिन गला झाड़ा गला ये जे ब्राह्मण लोकटा से टिकेट नहीं पलैला बुझे 5 पैसा देनी आम आश्रम आगे गोटे बारमाणिया अच्छी जो आश्रम अच्छी टिके आगु गोटे अच्छी धलार कोठार जी जाइए देखते धला कोठार करबू बारमाण पूरा जमी एवं आखु फाखु होता है देखिए आखु गला देखी सी नहीं पलैला ब्राह्मण ये हरिजन लोक से हरिजन से कौन कर गोटे अभिशाप देला तो वंशर किए रही ये जो अभिशापटा सी देलानी यहाँ न्याय संगत भाव में भितर आसला बुझिपारे जड़े बारमाणा रेस्टी टिकेट रखी पैसा देले टिकेट दब ये लाट्रिन गला दुर्भाग्यवशत हो सौभाग्यवशत हो ये ता बैग रु छुईकरी टिकेट ही नहीं पड़ेगा से लाट्रिन तो जाइए आसला पर देखला घर ना हेटू लंब हो पड़ेगा तो वंशर किए न रुहतु सचेत वंशर किए रही ना आम ब्राह्मण परिवार दीटा आमर ब्राह्मण परिवार आम गाँव 2 जन कहीं ना चक बंधे पुणी चक आनी बारमाणे माने गोटे जगार चक पूरा से एरिया रे कहार बारमाणे चक न विराट एरिया आसला मो पाक थे लाटेस्ट वंशधर कहला एडमिशन मो पु कर से पूरा पागल आत्मा को बाधिया माने जिते विलाप कर मनीष खूब जोर विलाप कर कनेक्शन हो आत्मा गोटे शरीर ना आत्मा थिले भी तुमको नहीं आत्मा अच्छी ना तुम शरीर को तुम भावना को तुम चिंताधारा को नहीं आत्मा अच्छी सूक्ष्म शरीर अच्छी कारण शरीर अच्छी कोशनाभि निन्यस्त्री ब्रह्म केन्द्र शक्ति केन्द्र ए शक्ति केन्द्र तापर ब्रह्म केन्द्र तापर ब्रह्म ये गोटे इंटर कनेक्टेड हो अच्छी तेणु जहाँ तुम्हें एठी रिएक्ट करा भी सेठी कनेक्शन दब तेबे तुम्हें जो अभिशाप दौच से रिफ्लेक्शन हो अभिशाप पड़े अभिशापटा तुम्हें दबनी भितर आसो न तो तुम्हें आज अ को कह पुंपुड़ी तुम्हें जब कह पुंपुड़ी वंश कहीं न रुहतु सारा पृथ्वी जिते पुंपुड़ी जंदा अच्छा सब जगह ध्वंस हो कहतु न्याय संगत थी दरकार पुंपुड़ी कौन जन्म कर ना जंदा जन्म कर
କାହାକୁ ଜନ୍ମ କରୁନୁ, ତମେ ଅଭିଶାପ ଦେବା ପାଇଁ କିଏ? ତେଣୁ ତୁମେ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉଥିରେ ଥିବ, ତମ ବାଘ ଧର ଜାଣିଛ ଗୋଡଉଛି ଖାଉଛି, ତମକୁ ବାଘ ବଂଶ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ, ବାଘ ବଂଶ ରହିବେନି? କୁହନ୍ତୁ, ଏ ସବୁ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯୋଉଥିରେ ରିଲେଟେଡ୍ ଅଛ, ତୁମେ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ ପାଖରୁ ଯିବ, ତୁମେ ସେଇ ପରିମାଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। ପ୍ରଭାବିତ ନହେଲେ ହବନି। ମା ଛୁଆକୁ, ତା ପୁଅକୁ ଗାଳି ଦଉଛି, ଗାଳି କଣ ଫଳୁଛି? କହନ୍ତିନି ମା ଗାଳି ଦାଣ୍ଡ ଦୋଳି, ମାର ଗାଳି ତ ଦାଣ୍ଡ ଦୋଳି ଭଳିଆ, ମାନେ ଝାଡ଼ି ଧୁଡ଼ି ଦେଲେ ସଇଲା, କିଛି ନାହିଁ। ଦାଣ୍ଡ ଦୋଳି କଣ ଧୁଆ, ତମ ଗୋଡି ଗାଡି ହେଇକି ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାଣ୍ଟ ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଧୂଳି ଲାଗିଥିବ, ପେଟ ଫେଟ ସବୁ ଝାଡ଼ିଦବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିକିରି, ସେ ଧୂଳି ନଥିବ। ମା ଗାଳି ସେମିତିଆ, ମା ଗାଳି ଦେଇଦବ, ପୁଣି ଝାଡ଼ିଦେଲେ ଗଲା, କିଛି ନଥିବ। ସେମିତି ଅଭିଶାପ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଲିଙ୍କଟା, ବହୁତ ଗଭୀରତା ଭିତରୁ ଗଲେ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆସିବ। ଅତି ଅତି ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ଏବଂ ବିଳାପିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଭିଶାପ ଆସେ। ଯେମିତିକି ଗୋଟେ ଗପ କହୁଥିଲି, ଏ ତ କଟିଗଲା। ବାରମାଣିଆ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଜାଗା, ଆମ ଆଶ୍ରମ ଅପୋଜିଟରେ। 12 ମାଣ, ଯେମିତି 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ, 6 ମାଣ 8 ଗୁଣ୍ଠ ଥିଲା। ଭଗିଆ ଭଗିଆ ସାରିଆ ଗପ ଜାଣିছে, ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ। ସେତେବେଳର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଥିଲା ସେଇଟା। କେମିତି ନେଇଗଲା, ତା ଗାଈକି ନେଇଗଲା, ନେତକୁ ନେଇଗଲା, 12 ମାଣ 6 ମାଣ ନେଇଗଲା, ସେ ପାଗଳ ହେଇଗଲା ଭଗିଆ। ସେମିତି 12 ମାଣ ଗୋଟେ ଆମ ଆଶ୍ରମ ଆଗକୁ ଗୋଟେ ଜମି ଅଛି, 12 ମାଣ ଗୋଟେ ହରିଜନର ଥିଲା। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ରେଷ୍ଟି କଲା। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଚାଲାକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ଥିଲା, 12 ମାଣ ଆଣିବାକୁ ପଇସା ନଥିଲା କି କଣ ଥିବ, କି ଚାଲାକି ବସତ ଏଠୁ ରେଷ୍ଟି କରିକି ଆସିଲା। ସେତେବେଳେ ତ ଟିକେଟ ପ୍ରଥା ଥିଲା, ଟିକେଟ ଦେଲେ, ପଇସା ଦେଲେ ଟିକେଟ ନବ। ଟିକେଟ ବ୍ୟାଗରେ ପୁରେଇକିରି ହରିଜନ ଲୋକ ଆସିଛି। ଆମ ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ଦୂରକୁ ଆଗକୁ ଏମିତି ପଛକୁ ରହିଛି, ପଛକୁ ଯୋଉଠି ଏବେ ଗୋଟେ ଧଳା କୋଠାହାର ଅଛନ୍ତି, ପାହାଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି। ପାହାଡକୁ ଯିବା ରାସ୍ତା ଅପୋଜିଟରେ 12 ମାଣ। 12 ମାଣ ରେଷ୍ଟି କରିଦେଇଛି ହରିଜନ ଲୋକ। ରାସ୍ତାରେ ଆସିଲା ବେଳେ ସେଠି ଝାଡା ଲାଗିଛି, ଝାଡା ଯାଇଛି। ବ୍ରାହ୍ମଣ କହିଛି, ହଁ ଝାଡା ଯା, ମୁଁ ଅଛି। ସେ ଯେମିତି ଝାଡା ଯାଇଛି, ଇଏ ତା ବ୍ୟାଗରୁ ଟିକେଟଟି ନେଇ ଆସିଲା। ଟିକେଟ ନେଇକି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପଳେଇ ଆସିଲା, ଆଉ ଦେଲାନି, ପଇସା ବି ଦେଲାନି। ତେଣୁ ହରିଜନ ଲୋକ, ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟର ଭିତରୁ ଆସିଲା। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଭିତରୁ ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ ନା, ମୁଁ 12 ମାଣ ଜମି କରିଦେଲି, ତୁ ଟିକେଟ ନେଇଗଲୁ ମୋଠୁ ଚୋରି କରିକି, ମତେ ପଇସା ଦଉନୁ, ତୋ ବଂଶରେ କେହି ନ ରୁହନ୍ତୁ। ଗଲା, ଅଭିଶାପ ଏବେ ବି ଫଳୁଛି। 12 ମାଣ ନେଇଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତା ବଂଶରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। 12 ମାଣ ଅଛି, 12 ମାଣରୁ 13 ମାଣ ହେଇନି, 9 ମାଣ ହେଇଗଲାଣି, ବରଂ 12 ମାଣ ନାଇଁ। ଆଉ ଆଖୁ ତିଆରି ହେଇଥିଲା, ଏବେ ଆଶ୍ରମ ଗଲାବେଳେ ଦେଖିଥିବା ଆଖୁ ଗଛ ଲାଗିଥିଲା। ଏଇଭଳି କଥା। ତେଣୁ ଅଭିଶାପଟା ସତ୍ୟଯୁକ୍ତ ହେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ, ସତ୍ୟରେ ଯଦି କହୁଥିବ, ନ୍ୟାୟସଙ୍ଗତ, ସେଇଟା ଫଳିବ, ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ, ଅବଶ୍ୟ ଫଳିବ। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରିଆକ୍ଟେଡ ହବ, ଆନନ୍ଦିତ ମଧ୍ୟ ହବ। ଅଭିଶପ୍ତ ଦବାର ଯଦି ଅଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ବା ଆତ୍ମା ପାଖରୁ ଆସିବ, ପ୍ରତିଫଳନ ହବ, ଅବଶ୍ୟ ହବ, ଅବଶ୍ୟ ହବ। ହଉ, ଆଉ କାହାର କଣ ଥିଲା କି?
ହଉ କୁହନ୍ତୁ ସବଜେକ୍ଟ ଯିବା, କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିବା? ହଉ ଏବେ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆରଥରକ 3ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ରଖିଥିଲେ, 3ଟି ଗୀତାର 3ଟି ଶ୍ଲୋକ, 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 24, 25, 26। 24, 25, 26 ମନେ ପଡୁଛି କି? କାହିଁ ତ କିଛି ଆରଥରକ କହିଥିଲା, ଏଥର କିଛି ମୁଁ କହିଥିଲି ଆରଥରକ ଉତ୍ତର ଦେବି କାହିଁ? ହ୍ୟାଲୋ, ଜୟଜୀବି ଆଜ୍ଞା। ହଁ ଜୟଜୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲି 24 ଗୀତାର 8ମ ଅଧ୍ୟାୟ 24, 25, 26 ଏ ଶ୍ଲୋକରେ ଯୋଉ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଛି ଉତ୍ତରାୟଣ ଦକ୍ଷିଣାୟନ, ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ମୁଁ ଉଠାଇଲି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନକାର କହିଥିଲେ ଯେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଏ ଯୋଉ କଷ୍ଟ ପାଉଛି, ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ସେଇ ଗୁଡାକ ଆଉ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଯୋଉ ହରିଜନ ବ୍ୟକ୍ତି ଯୋଉ 12 ମାଣ ଜମି ଟିକେ ବିକିଲା, ସେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବିକିଥିଲା ତା 12 ମାଣ କିଛି ପଇସା ପାଇବ, ତା ବଂଶରେ କିଛି ଉପକାର ହବ ବା ସେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇବ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଯେତେବେଳେ ଚୋରି ନେଇଗଲା, ଇଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲା, ସେଟା ତା ବଂଶ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିକିଥିଲା, ଏ 12 ମାଣଟା ଯୋଉଥିପାଇଁ ବିକିଥିଲା, ଟିକେଟଟି ଚୋରି ହେଇଗଲା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅପଦସ୍ତ ହେଲା ବୋଲି ସେ ଅଭିଶାପଟା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ବିକିଥିଲା ସେଇଟା କଣ ତାର ପୂରଣ ହେଲା କି ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଉ, ତେବେ ଅଭିଶାପଟା ଧରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଫେରେଇଦବ, ତା ଜମି ଟିକେଟ ଫେରେଇଦବ। ମନେ କରନ୍ତୁ ସେ ଜୀବିତ ଥାନ୍ତେ, ତା ଜମି ଟିକେଟ ଫେରେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଅଭିଶାପ କ'ଣ ଫେରିଥାନ୍ତେ? ଟିକେଟ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତା, ଅଭିଶାପ ଫେରି ନଥାନ୍ତା। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଟିକେଟ ଫେରେଇବାର ଚାନ୍ସେସ୍ ନାହିଁ। ଅଭିଶାପ ଯୋଉଟା ଆସିଲା, ସିଏ ତ କାଲକୁଲେସନ କରିବ ନା, ଫେରେଇବ କି ନ ଫେରେଇବ, କ'ଣ ହବ। ନହେଲେ ଏତେ ସଲିଡ ଅଭିଶାପ ଆସିବନି। ଅଭିଶାପଟା ସବୁର ସମୀକରଣ ପରେ ଅଭିଶାପ ଆସେ। ସବୁର ସମୀକରଣ ପରେ ଅଭିଶାପ ଆସେ। ଅଭିଶାପଟା ଈଶ୍ୱର କୃତ। ଆତ୍ମା ଯେ ଈଶ୍ୱର ବସିଛି ତୁମ ଭିତରେ, ଅଭିଶାପ ସେଠୁ ଆସୁଛି ନା। ମୋତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲା ସେଦିନ, ଯୋଉଦିନ ମୁଁ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ଖବର ପାଇଲି ମରିଯାଇଛି, ମୋ ବାପାକୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କରି ମାରି ଦିଆଗଲା। ମୁଁ କହୁଥିଲି ଥରେ, ସେ ଗପ ନୁହେଁ ତ, ବାସ୍ତବ କାହାଣୀ। ମୁଁ ଜଣେ ଯୋଗୀ, ମୁଁ ସାଧନ କରୁଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ, ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଉଗ୍ର ସାଧନ ଥିଲା ମୋର। ସାଧନ ମାନେ ହିଁ କେବଳ ସାଧନରେ ମୁଁ ଥିଲି। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା? ସାଧନ ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ ରାତି 3ଟାରେ ଉଠିକି ବ୍ରଶ କରି ଲାଟ୍ରିନ୍ ଯାଇକି ବିଛଣା ପକେଇ ଓଙ୍କାର କରିବା, ସେ ସାଧନ ନୁହେଁ। ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ସାଧନରେ ଥିଲି। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଏମିତି ନାହିଁ ଯୋଉଟା ସାଧନରେ ମୁଁ ନଥିଲି। ସେଇ ଅବସ୍ଥାର କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ପାହାଡକୁ ଉଠିଲେ ବି ସାଧନ, ପାହାଚରେ ଉଠିଲେ ଷ୍ଟେପ ବାଇ ଷ୍ଟେପ ସାଧନ, ଖସିଗଲେ ବି ସାଧନ। ପାହାଡ ଉପରୁ ଆମେ ଖସିବୁ, 1 ମିନିଟ ଲାଗିବନି ତଳକୁ। ଯୋଉମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି ପାହାଡର, ମୋ ସହିତ ଯାଉଥିଲେ ଉଠି ଉଠିକା, ସେଇ ପଟରେ ଆମେ ଖସେ। ବହି ଧରିଥିବି, ପୁଣି ଡାଏରୀ ଗୋଟେ ଧରିଥିବି, ମୁଁ ଖସିବି ସ୍ପିଡରେ, ବହୁତ ସ୍ପିଡରେ ଖସିବି, ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିବି, ତଳେ ପହଞ୍ଚିବି। ସେ ଭାବ ଗର୍ଭକ ଦୌଡ଼ିବାରେ ବି ସାଧନ ଥିଲା, ବୁଝିପାରିଲେ? କେତେ ରିସ୍କରେ ମୁଁ ଦୌଡୁଥିଲି, ପାହାଡ ଉପରୁ ତଳକୁ ଦୌଡ଼ିକିରି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ମଜା ଲାଗେ, ଖୁସି ଲାଗେ। ପାହାଡ ଉପରେ ବସିଲେ
ସାଧନ, ଉଠିଲେ ସାଧନ, କାହା ସହିତ କଥା ଗପିଲେ ସାଧନ, ବାବାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ସାଧନ, ଠାକୁରାଣୀ ଠାକୁର ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ଆମର ସେଠି ବାୟା ବାବା, ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ବି ସାଧନ, ସେଠି ଶୋଇପଡ଼ିଲେ ସାଧନ, ଯଜ୍ଞ ମଣ୍ଡପରେ ବସିଲେ ସାଧନ, ଶୋଇଲେ ସାଧନ, ଆମ୍ବ ଗଛ ମୂଳରେ ବସିଲେ ସାଧନ, ଆମ୍ବକୁ ଟେକା ପକେଇ ବା ଆଣିକିରି ଆଙ୍କୁଡ଼ିରେ ଆଣିକିରି ଖାଇଲେ ବି ସାଧନ। ମାନେ ମୋ କହିବା କଥା ହଉଛି ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସାଧନ ବ୍ୟତୀତ ସାଧନର ଭାବ, ଭଙ୍ଗୀ, ଭାଷା, ଠାଣି, ଶୋଇବା, ଉଠିବା, କାହା ସହିତ କଥା କହିବା ଭିତରେ ସାଧନର ରୂପରେଖ କାମ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ସ୍ରୋତରେ। ଏବେ ବୁଝିପାରିଲେ କି ମୋ କଥା, ନା ବୁଝିବନି? ମାନେ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲେ ଅପୋଜିଟରେ କିଏ ଦେଖାଯିବ, ଦେଖାଯାଉଥିଲା, ତା ସହିତ ସାଧନର ସ୍ୱର, ସାଧନର ଭାବ ତୁମ ଭିତରେ ପ୍ରକଟିତ ହଉଥିଲା ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ସେଇଟାକୁ ଉଗ୍ର ସାଧନ ମୁଁ କହୁଛି। ଅତି ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନ ସେଇଟା କୁହାଯାଏ। ଯିଏ ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ସାଧନରେ ଥିବ ସେ ତ ଯାହା କହିବ ସେୟା ହେଇଯିବ ନା, ଯାହା କହିବ ସେୟା ହେଇଯିବ। ତମକୁ ପୃଥିବୀରେ କେହି ଏମିତି ନାହାନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି ଟିପ ଦେଇଦବ ତୁମ ଦେହରେ, କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସି ତୁମଠେ ଟିପ ଦେଇଦବ। ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ କହୁଛି ଆସିକିରି ଯେ ଆମେ ଏତେ ବାହାଦୁରୀ, ଆମେ ଏତେ ସାହସ, ଆମେ ଅମକ କରିପାରିବୁ, ସମକ କରିପାରିବୁ। ଫଳସ୍ୱରୂପ କଣ ହେଲା? ତେଣୁ ସାଧନରତ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଖରେ ସମସ୍ତେ ହାର ମାନିବେ। ସେ ଯଦି କିଏ ଥାନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଉପରେ, ସିଏ ବି ହାର ମାନିବ। ଇନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ର, ବରୁଣ, ଯମକୁ ତ ହୁଇସିଲ ମାରିବ ତୁମେ। ହୁଇସିଲ କିଏ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି? ହୁଇସିଲ କିଏ କାହାକୁ ମାରନ୍ତି? ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ହୁଇସିଲ ଯଦି ନାହିଁ, ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ପୁରେଇ ଦେଲେ ହୁଇସିଲ ହବ। କମେଣ୍ଟ ମାରିବା, ହୁଇସିଲ ମାନେ କମେଣ୍ଟ, ଖାତିର ନ କରିବା। ଯମକୁ ତମେ ହୁଇସିଲ ମାରିଦବ, କେତେ ବଡ କଥା। ଯାହାର ନାମ ଶୁଣି କମ୍ପଇ ମେଦିନି, ଯମର ଭୟ ଏବେ ବି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ତାକୁ ତମେ ହୁଇସିଲ ମାରିବ, ଜଣେ ସାଧକ। ଚିନ୍ତା କର କେତେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ତରର ତୁମ ଭିତରେ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିବ। ବାସ୍ତବ ସେୟା ମଧ୍ୟ ଜଣା ପଡୁଥିଲା ଆମକୁ। ତେଣୁ ଅଭିଶାପଟା ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସେଇ ସ୍ତରରେ କହିଥାନ୍ତ ଯଦି ସୂର୍ଯ୍ୟ ରହିଯିବ କି? ସେଇ ଜ୍ଞାନ ସହିତ ତୁମେ ଅଛ, ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କହିବ ନା, ଅନ୍ୟାୟଯୁକ୍ତ ଭାବରେ କହିପାରିବନି। ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ କହିଲେ ସେଇଟା ଫଳିତ ହବ, ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଭାବରେ। ମାନେ ଏପରିକି ତୁମେ ଜମିକି ନ ଯାଇକିରି ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ ତୁମ ଜମିରେ। ପରୀକ୍ଷା କରିଛି, ଜମିରେ ପାଣି ମଡ଼େଇବାକୁ ଆମେ ଯାଉ, ଖୁସିରେ ଯାଉ। ଅବଶ୍ୟ ଯାଆନ୍ତି, ଆମର ଅଛନ୍ତି ଲୋକ ମଡ଼େଇବା ପାଇଁ, କାମ କରନ୍ତି, ଯାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖୁସିରେ ଯାଉ। ରାତିରେ ପାଣି କେମିତି ମାଡୁଛି, କୋଉ କିଆରି ଯାଏ, କେତେ ଯାକେ ଆସିଲାଣି, କାହିଁକିନା କେନାଲ NH ରୁ ଆସୁଛି ଯୋଉ କେନାଲ ପାଣି ନା, ପାଣି ମାଡ଼ିଯିବ। ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ ତୁମକୁ, ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଗାଈ ମିଳିଯିବ, ପସନ୍ଦ ଯୋଗ୍ୟ କପଡ଼ା ମିଳିଯିବ, ଖାଦ୍ୟ ସବୁ ମିଳିବ ତୁମକୁ, ଯଦି ସେଇ ଭାବରେ ତୁମେ ଥିବ, ସାଧନ କରୁଥିବ।
ଖାଲି 3টাରେ ଉଠିକି ସାଧନ କଲେ ହବନି, ପୁରା ଅହର୍ନିଶ ଦିନ ସାରା ସେଇ ଚର୍ଯ୍ୟାରେ ଥିବ। ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ତୁମର ସାଧନରେ ଥିବ, ଆକାଂକ୍ଷା ଥିବ ସାଧନ କେମିତି କରିବି, ଗୋଟେ ଗଡ଼ ଜୟ କରିବି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଶୂନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ମୁଁ ଜୟ କରିବି, ଯୋଉଥିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ସେ ରାଜ୍ୟଟା ମୋର ହେଇଯିବ। ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁମେ ହିଁ କେବଳ ଥିବ, କେହି ନଥିବେ। ତାମାନେ ପୃଥିବୀରେ ଥାଇକିରି ତୁମେ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ ପୃଥିବୀରୁ, ପୃଥିବୀବାସୀ ତୁମକୁ ଦେଖିପାରିବେନି, ତୁମେ ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଲଗା ହେଇଯାଉ। ଅଭିଶାପ ଅଭିଶାପ ଆଶୀର୍ବାଦ ସବୁ ତୁମ ଭିତରେ ରହିଥିବ। ଯିଏ ସାଧନ କରୁଛି ତା ପାଖରେ ଅଭିଶାପର ଭାବ ଅଛି, ଭାଷା ଅଛି। ଜଣେ ସାଧନ କରୁନି, ଅତି ସରଳ ଲୋକ, ଅତି ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଲୋକ, ଅନ୍ୟାୟ ଲୋକ ନୁହେଁ, ତା ପାଖରେ ବି ଅଛି। ଯାହା କହିବ ସେ ହେଇଯିବ। ଯଦି ସେଇ 12 ମାଣ ଜମିଟା ତାର ନିଜସ୍ୱ ସମ୍ପତ୍ତି ହେଇନଥାନ୍ତା, ସିଏ ଯଦି ଠକିକିରି କୋଉଠୁ ଆଣିଥାନ୍ତା, ସିଏ ବି ଜାଣିଥାନ୍ତା ମୁଁ ଠକିକି ଆଣିଛି, ତାହେଲେ ସେଠି ବି ଅଭିଶାପ କାମ କରିନଥାନ୍ତା। ସିଏ ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତା ଏଇଟା ଠକ ସମ୍ପତ୍ତି, ମୁଁ ବି ଠକିକିରି ଆଣିଥିଲି, ମୋ ଟିକେଟ କିଏ ନେଇଗଲା, ସେଠି ଅଭିଶାପ କାମ କରିବନି। ଏଇଟା ମନେ ରଖନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଭାବଧାରାଟା ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଅଭିଶାପଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଥିଲେ ଏଇ ପଚାରିବା ସ୍ତରରେ ଆମକୁ, ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକଟା ତାର କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା? ସେ ତ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଇଗଲା, ଇଏ କାହିଁ ତା ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଲାନି? ଅଭିଶାପ ଦେଲା ପରେ ପାଉଛି କି? ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଥିଲା, ଅଭିଶାପ ଦେଲା ବା, ତା ପରୋକ୍ଷରେ ଅଭିଶାପ ଦେଲା ନା। ନେଇଛୁ, ମୋ ସମ୍ପତ୍ତି ମୁଁ ପାଇପାରିବି ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଦେଲା। ସମାନ ହେଇଯାଉନି କି? ମାପନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ତା ବଂଶରେ କେହି ରହିବନି, 12 ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ରହିବ। କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ? ଏଥିରେ ଗେନ୍ କିଏ ହେଲା? ସେ ହରିଜନ ଲୋକ ହେଲା କି ନାହିଁ? ତୋ ବଂଶରେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। 12 ମାଣ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା, କେହି ନାହାନ୍ତି ତା ବଂଶରେ, କୋଉଟା ମୂଲ୍ୟବାନ? ଇଏ ପାଇଲାନି କି? ତା ସହିତ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ ହେଇଗଲା ନା, ସମ୍ପତ୍ତି ନେ, କିନ୍ତୁ ତୋ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ଭୋଗ କରିବାକୁ କେହି ନଥିବେ। ଆଉ ସମ୍ପତ୍ତି ଯଦି ଆଣୁଛି, ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ କେମିତି ପାଇବ? ବିଚାର କରନ୍ତୁ ମୋ କଥାକୁ। ତୁମେ ତ୍ୟାଗ କଲ, ତ୍ୟାଗରେ ତ ଅଭିଶାପ ଆସିବ ନା। ଏ ରାଗ ମିଶ୍ରିତ ତ୍ୟାଗ, ଅଭିମାନ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୟାଗ। ତେଣୁ ସେଇଟା ପ୍ରତିଫଳନ ହେଇଛି। ଯଦି ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ଅଭିଶାପ କେମିତି କାମ କରିବ? ଯଦି ଇଏ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଥାନ୍ତା, ଅଭିଶାପ କେମିତି କାମ କରିବ? ହଁ, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ଆଲୋଚନା କରିପାରିବା। 12 ମାଣ ନେଇଗଲେ, ଇଏ ଠାକୁର ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କୋଉ ଉପାୟରେ କୋଉଠି ହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମିଳିଥିବ, ବା ଅଭାବ ନଥିବ, ଚଳିବାରେ ଅଭାବ ନଥିବ, କୋଉ ବାଟରେ ସେ ବେନିଫିଟ ହେଇଥିବ। এইটা ଗୋଟେ ଆଂଶିକ କାରଣ ହେଇପାରେ। ହବ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ଯାହା ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଦେଖିନୁ ନା ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖିଛୁ, ନା ଯିଏ ବିକିଲା କ୍ରେତାକୁ ଦେଖିଛୁ, ନା ବିକ୍ରେତାକୁ ଦେଖିଛୁ? ମୁସ୍ତରୀକି ଦେଖିଛୁ ନା? ମୁସ୍ତରୀ ସହିତ ବାୟା ଏ ଆଗର ଭାଷା, ମୁସ୍ତରୀ ବାୟା, ଏନା କ୍ରେତା ବିକ୍ରେତା। ସେଲର ବାୟର, ସେଲର ଆସିଛି, ବାୟର ଆସିଛି, এই ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇ କ୍ରମାନୁହ ଭାଷାଟା। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ମୁସ୍ତରୀ ଏବଂ ବାୟା ମାନେ ଯିଏ ବିକ୍ରି କରିଦେଲା ବାୟା ହେଇଗଲା, ତାକୁ ବାୟା କୁହାଯାଉଥିଲା।
ସମ୍ପତ୍ତି ବିକିଦେଲା, ବାୟା ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ଜୋକରେ ତୁମେ କାହାକୁ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଅଭିଶାପ ଫଳିବ କି? କେବେ ଫଳିବନି। ତୁମେ ଜାଣିଛ ମୁଁ ଜୋକରେ କହୁଛି, ରାଗରେ କହୁନ, ତୁମେ ଜୋକରେ କହୁଛ, ତେଣୁ ଫଳିବନି। ମା ପିଲାକୁ କହୁଛି ତ ମା ମରୁନି, ତୁ ଏମିତି ହଉଛୁ। ଆର ଭାବ ଭାଷା କଣ? ମା କହୁଛି ଛୁଆକୁ ତ ମା ମରୁ, ତୁ କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛୁ, ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ତ ମା ମରୁନି। ଇଏ ନିଜକୁ କିଏ ଅଭିଶାପ ଦେଲାଣି? ତା ମାଟା ତୁମେ ନିଜେ, ଯିଏ କହୁଛି। ଆଉ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, ସ୍ୱୟଂ ଯିଏ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ, କାମତିରିକି ଦେଇଥିଲେ ଅଭିଶାପ। ବିନୋବା ଭାବେ ଥିଲେ, ଗୋରୁ ମାନଙ୍କୁ କାଟିବା ପାଇଁ ଭାରତରେ ବନ୍ଦ କରିବା କଂସେଇଖାନା, ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିନଥିଲେ ଅବଶ୍ୟ। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କି କହିଥିଲେ ଯେ, ଆଉ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହବାରେ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ ବିନୋବା ଭାବେ ଏବଂ କାମତିର୍କି। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହେଲା, ଆଉ କଂସେଇଖାନା ଉଠେଇଲାନି। କଂସେଇଖାନା ତ ଜମା ନଥିଲା ଭାରତରେ, ଇଂରେଜ ମାନେ କରିଛନ୍ତି ଆସି କଂସେଇଖାନା। କାହିଁକିନା ସେ ଯୋଉଠି ବ୍ୟାରେକ୍ ଥିଲା ସବୁ ତାଙ୍କ ଫୋର୍ସ, ସେମାନେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ, ସେଠି କାଟିକିରି ଖାଉଥିଲେ। ତେଣୁ କଂସେଇଖାନା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଢୁଥିଲା ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସମୟରେ। ଏବେ ପରମାନେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ବହୁତ କଂସେଇଖାନା ହେଇଗଲା। ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ ହାଣିବା, ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧିବା, ଏସବୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଧର୍ମରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏମାନେ ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ କି ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ହେଲେ, ସେଦିନ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଥିଲା। ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କରନ୍ତି ଗୋରୁମାନଙ୍କୁ। ସେଇଦିନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ଯେ କଂସେଇଖାନା ବନ୍ଦ ରହୁ, ଗୋରୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଲା ଯେ ଫାୟାରିଂ କର। ବିନୋବା ଭାବେ ତ ମରିଗଲେ, ଯେହେତୁ ସଂଶୋଧନ କଲେନି, ମରିଗଲେ କିଛି ଦିନ ପରେ। କାମତିର୍କି ଥିଲେ ମୁଖ୍ୟ। କେତେ ଜଣ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି ଖାଇକିରି ମରିଗଲେ, କେତେ ଗୁଡେ ଗାଈ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯୋଉ ଦେଶ ଗୋମାତାର ଦେଶ, ସେଠି ଫାୟାରିଂ କରାହଉଛି। କାମତିର୍କିଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଅଭିଶାପ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ମୁଁ କହିଛି, ବିନା ଅନ୍ୟାୟରେ ଅଭିଶାପ ଆସିବ, ନ୍ୟାୟରେ ଆସିବ। ଆଉ ସେଇଦିନ ସେଇଠି କାମତିର୍କି ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଯେ ଏଇ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ତୋର ବଂଶ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ। ଦେଖ କେତେ ଆକୁରେଟ ଶବ୍ଦ, ଆକୁରେଟ ଭାବ। ପ୍ରଥମେ ମଲେ କିଏ? ତାଙ୍କର ପୁଅ ଏୟାର କ୍ରାଶ ହେଲା, ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ। ସଞ୍ଜୟ ଗାନ୍ଧୀ କୃଷ୍ଣାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏୟାର କ୍ରାଶରେ ମରିଗଲେ, ଉଡାଜାହାଜରେ ଉଡୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଘରକୁ ଆମେ ଥରେ ଯାଇଥିଲୁ, ବୁଲିକି ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାଙ୍କ ମୃତ ଶରୀରର ଡ୍ରେସ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ତାପରେ ମରିଗଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ସେଇ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରୁ ଅଳ୍ପ ବାଟ ତାଙ୍କ ଅଫିସ, ଗୋଟେ ଲନ୍ ଅଛି, ଘାସ ପଡିଆ ଭିତରେ ପାର୍କ ଯିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅଛି, ସରୁ ରାସ୍ତା, ସିମେଣ୍ଟରେ ବା ମାର୍ବଲ ପଡିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ଯାଇକି ସେଠି କୋଉଠି ମଲେ, କଣ ହେଲେ, କେମିତି ପୋତା ହେଇଛନ୍ତି, କଣ ହେଇଛି ଦେଖୁ। ଯାଇଥିଲୁ ସେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ଘରକୁ ଥରେ।
ବାସଭବନ। ସେ ଫାୟାରିଂ କଲେ ବିୟନ୍ତ ସିଂ। ପଞ୍ଜାବୀ ମାନଙ୍କର ଆକ୍ରମଣ ଥିଲା, ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ସେଇ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଦେଖ ମରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆସିଲେ ପାଳି ରହିଲା ଆମର ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, ବିପୁଳ ସଂଖ୍ୟାରେ ଜିତିଥିଲେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ପରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ। ତାମିଲନାଡୁର ଗୋଟେ ଝିଅଟା ମାଳରେ ବମ୍ ରଖିକି ଯାଇଥିଲା, ଫୁଲମାଳ ପକେଇ ବମ୍ ଥିଲା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ମାରିକି ସେଠି ତାର ଜୀବନ ନେଲେ, ବିସ୍ମରଣ ହେଲା ସେଇ ଗୋଷ୍ଠାଷ୍ଟମୀ ଦିନ। ମୋର ଏଠି କହିବାର କଥା ହଉଛି ଗୋଟେ ମୁନିର ଅଭିଶାପ। ଏ କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ଯେ ଶବ୍ଦଟା ବ୍ରହ୍ମ ହେଇଗଲା। ଏ ଶବ୍ଦ ଅଭିଶାପର ଶବ୍ଦଟା ଗୋଟେ ରଚନାତ୍ମକ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସେଠି। ଏଇ ଦିନ ଏଇ ଘଟଣାରେ ଏଇ ମରିବ, ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲା। ଏ ଶବ୍ଦଟା କେବଳ କିଛି ନଥିଲା। ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମରିବାର ସୁଯୋଗ ନଥିଲା। ସବୁଦିନ ଜ୍ୟାକେଟ ପିନ୍ଧେ, ବୁଲେଟ ପ୍ରୁଫ, କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ପିନ୍ଧିନି। ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଫରେନ ସାକ୍ଷାତକାର ଆସିଛନ୍ତି ଜଣେ, ଏ ଡ୍ରେସିଂ ହେଇକି ଯାଇଛି ସାକ୍ଷାତ ଦେବା ପାଇଁ। ଏ ଦୁର୍ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଏ ଶବ୍ଦରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଅଭିଶାପଟା ସାଧାରଣ ନୁହେଁ, ସେ ଅସାଧାରଣର ଭାବ ବା ପରିବେଶକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେବ। ଯାହା କହିଛି ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜିନିଷ ଅଭିଶାପ। ସରଳ ଲୋକ ଜଣେ ଦେଇପାରିବ ଅଭିଶାପ, ଜଣେ ଯୋଗୀ ଦେଇପାରିବ, ଜଣେ ନ୍ୟାୟକାରୀ ଦେଇପାରିବ। ଏଠି ଯୋଉ ନ୍ୟାୟ ସଙ୍ଗତ ଜିନିଷଟା ରହୁଛି ସେଟା ଆତ୍ମାରୁ ଆସୁଛି, ଭିତରୁ ଆସୁଛି, ଭିତରୁ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ସେଇ ଅଭିଶାପଟା। ସବୁ କିଛି ସରିଲା ପରେ ଅଭିଶାପ ଆସୁଛି। ଜଣେ ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଦେଖିଥିବେ ଦାଣ୍ଡରେ ବସି କାଟୁଥିବେ, ଗାଁରେ ଦେଖିଥିବେ। ସବୁ କଟା ତାଙ୍କ ମାନେ ଘୋଷା ବିଦ୍ୟା, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଭାବ ନଥାଏ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲି ଡିଜର୍ଡର ଥାଏ। ଯେମିତି ନ କାଟିଲେ କାହାକୁ ଦିନେ ସେ ଜଣେ ଜଣେ ଖାଇବେନି, ତାଙ୍କୁ ହଜମ ହବନି। କାହାକୁ ଗୋଟେ କାଟିବେ, କାହାକୁ ଗୋଟେ ଗାଳି ଦେବେ, ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ସେଥିରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମୂଲ୍ୟ ସେଇଠି ଅଛି ଯୋଉଠି ଭାବନାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ନ୍ୟାୟଟା ଶେଷ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ଅଭିଶାପ ପ୍ରତିଫଳନ ହବ, ଅଟୋମେଟିକ ଆସିବ। କେତେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଦେଖିବେ, ସବୁ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ପାଇକି ଥିବେ ଲୋକ। କିଏ କାର ନେଇଯାଇଛି, ଖାଇଯାଇଛି, ସେ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିବେ, ଯୋଉଟା ପ୍ରତିଫଳନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତର୍ଜମା କରନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବାହାରିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, ନହେଲେ ସେ ପଞ୍ଚାୟତରେ କିଏ ବାହାରିବ। ଜଣେ ବଢେଇ ଘର ଲୋକ, ଗୋଟେ ପିଲାଟା ଯାଏ ତାଙ୍କ ଘରକୁ। ଛୋଟ ପିଲା ଖେଳନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପିନ୍ଧାରେ ତାଙ୍କ ଘରେ ପଶିଯାଆନ୍ତି। ବଢେଇ ଗୋଟେ ଶିଖୁଥିଲା, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା, ତାନ୍ତ୍ରିକ। ସେ ପିଲାଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ବଳି ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଲା ଦରକାର। ଏ ପିଲା ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କ ପଡ଼ିଶାର ପିଲା। ତାକୁ ଦିନେ ଯାଇଛି, ତାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଦିନରେ ରୋକି ଦେଇଛନ୍ତି, ରାତିରେ ନେଇକିରି ବେକଟାକୁ କାଟିକିରି ବଳି ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ପିଲାଟାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସିରିୟସ ଘଟଣା। ଏମାନେ ଖୋଜିଲେ, ରାତି ଦିନରେ ଗଲା, ରାତିରେ ଖୋଜିଲେ, ରାତିରେ ପାଇଲାନି। କଲେ ସକାଳ ବୋଧେ କୁଆଡେ ଦେଖିବା, ଯେତେବେଳେ ବଳି ପଡି ସାରିଲାଣି
ତା ବେକଟାକୁ କାଟିକି ରକ୍ତ ଦେଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ବଳି ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପିଲାଟା, ଛୋଟ ପିଲାଟା। କେତେ ନୃଶଂସ କାମ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠୁ କିଛି ଦିନ ପରେ, ଏଠି ଅଭିଶାପ ନାହିଁ ଦେଖନ୍ତୁ, କୋଉଥିରେ କାଟିଦେଲେ ନା ବଟାଳି। ବଟାଳି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଯୋଉଟା ବଢେଇ ମାନେ ବଟାଳିରେ କାମ କରନ୍ତି, ସବୁ କାଠ ଗୁଡାକ ସାଇଜ କରନ୍ତି, ବଟାଳି ମାରିକିରି ପ୍ଲେନ କରନ୍ତି। ସେଇଥିରେ ଧାରୁଆ ବଟାଳି କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି ତଣ୍ଟିରୁ। ସେଠୁ କିଛି ମାସକ ପରେ କଣ ହେଲା, ଏ ତ ପାଇଲେନି ପିଲାକୁ, କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ଘର ପାଖର ଲୋକ ତାକୁ ମାରିଛି ବୋଲି। ବଟାଳି ଯେତେବେଳେ ହାଣିଲା ସଦାବେଳେ ଥରିଲା ବଟାଳିଟା, ଆଉ ବଟାଳି କାମ କଲାନି, ଚାଲିଲାନି, କାହିଁକିନା ସେଇ ବଟାଳିରେ ମାରିଛି ନା ପିଲାଟାକୁ। ଏଠି ଅଭିଶାପ ନାହିଁ, ଏଠି ନିଜେ ଅଭିଶାପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ନିଜେ ନିଜେ ନିଜ କର୍ମ ପାଇଁ ନିଜେ ଦାୟୀ ରହିଛନ୍ତି। ବଟାଳି ଯେତେବେଳେ ଥରିଲା, ସବୁ ଲୋକ ଦେଖିଲା, ଆରେ ବଟାଳିଟା ଥରୁଛି କାହିଁକି, କଣ କରିଛି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେଠୁ ମାନିଲା ଯେ ଏହି କାମ ମୁଁ କରିଛି। ସେଠୁ ସେଇ ଘରର ପରିବାର, ମା ବାପ ଭାଇ ବନ୍ଧୁ ଯେତେ ଥିଲେ, ଗୋଟିଏ ପରିବାର ନା, ଗୋଟିଏ ସାହି। ଅଭିଶାପ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ଅଭିଶାପ ଦେବେ କି ନାହିଁ? ତୁ ଆଜୀବନ ସେମିତି ଥରୁଥା, ମାରିଲା ବେଳେ ଥରିଥିବ, ଭୟରେ ମାରିଛି, କଣ କର, ଥରୁଛି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଥରୁଛି। ଏଣ୍ଟାର ଜୀବନ ଜେଲରେ ପଳେଇଲା, ମାରିଛି, ମର୍ଡର କରିଛି ନା, ଜେଲରେ ପଳେଇଲା। ତା ଘର ଛାଇବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ସେ ଘର ସେମିତି ମୁକୁଳା ହେଇକି ପଡିଛି, ସେ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଯାଇଛୁ ସେଇ ଗାଁ, ଦେଖିଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି କଥା ମୁଁ କହୁଛି। ଅଭିଶାପ କାହା ଦ୍ୱାରା ହୁଏ? ଅଭିଶାପ ନିଜେ ନିଜେ, ଅଭିଶାପର ମାନେ ଭାବନାଟା ବି ଅଭିଶାପ ଆକାରରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତୁମ ଭିତରେ। ତମେ ଅନୁଭବ କର, ତୁମେ ଯଦି ମାରି ନଥାନ୍ତ, ତମ ହାତ କାହିଁ ଥରିଥାନ୍ତ, ତୁମେ କାହିଁ ଜେଲ ଯାଇଥାନ୍ତ, ତୁମ ଘର ଭାଙ୍ଗିକିରି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡି ପଡ଼ିଲାଣି, କେହି ନାହାନ୍ତି ସେ ଘରେ। ଏସବୁ ଅଭିଶାପର ଖେଳ। ହଉ, ଏତ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆସିକି 12:30 ହେଇଯିବ, ଆଉ 10 ମିନିଟ୍ ଅଛି। ତେଣୁ କାହାର ଏଇ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 10 ମିନିଟ୍, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ପୁଣି କହି ରଖୁଛି, କାଲି ଯେଉଁମାନେ ଯିବେ ମୋତେ ଟିକେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କରିବେ। କୁହନ୍ତୁ, କିଏ କହିବେ? ଆଉ ବାରମାନ ଜମିଟା ଅଛି, ସେ ଆପଣ ହରିଜନକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ 12 ଜମିରୁ କିଛି କମି ଯାଇଛି। ଏଟା ଗୋଟେ ରହିଯାଇଛି, ମାନେ ସେଠି ଆପଣଙ୍କ ପାଖାପାଖି ସେଠି ବୋଲି ସେଟା ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ଯାହା ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ଉଗ୍ର ସାଧନାରୁ ଯୋଉ ଉଦାହରଣ ଦେଲେ, ସେ ବହୁତ ମର୍ମସ୍ପର୍ଶୀ ହେଇଛି। ଆଉ ଅନେକ ବି ଏଇ ଯୋଉ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ବିଷୟରେ ଯୋଉ କହିଥିଲେ, ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ କହିଥିଲେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଯେ ମୁନିର ଜଣେ ମୁନି ଶାସକ ଯାହା ବି ଚାହିଁବ ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ପାଖେଇ ଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ବି ତାକୁ ଡରିଯିବ। ଯଦି ଆସିକି ଦବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ, ସେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ଡରିଯିବ, ମୃତ୍ୟୁ ତାକୁ ଫେରିଯିବ। ଏଇଟା ବି ମାନେ ନିରାଟ ସତ କଥା। ଜଣେ ସାଧକ ଚାହିଁଲେ ସବୁ କିଛି କରିପାରିବ, ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବୁଝିହେଲା। ଆଉ ଯାହା ହଉ, ଗୋଟେ ତ 22 ହେଲାଣି, ଆଉ କିଏ କଣ କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ। ହଉ, ଏଇଠି ରଖିବା। ଏଇ ସତ୍ସଙ୍ଗକୁ ମନ ଦେଇ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି କହିବା ପାଇଁ। ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ସଙ୍ଗ ଥିଲା। ଏଇଟା ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ। ମାନେ ସାଧନର ବଳ କେତେ, ତାକତ କେତେ,
ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେଇପାରିବ ଏଇ ଟପିକ। ହଉ ଏଇଠି ରଖିବା। ଜୟ ଜୟ।